بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور بے صبری سے آپ ہی کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج کہانی کون کون سننا چاہتا ہے؟ جو کہانی سننا چاہتا ہے وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا دے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے زائرہ کی اور اس کے چھوٹے بھائی۔ کس کی؟ کیا نام ہے اس کے چھوٹے بھائی کا؟ اس کے چھوٹے بھائی کا نام ہے موسیٰ۔ یہ دونوں بہت اچھے بچے تھے، پڑھائی کرتے، دادی سے قرآن پڑھتے، اس کے علاوہ اسکول کا ہوم ورک کرتے، ٹیوشن کا کام کرتے اور ممی کی ہر بات سنتے تھے، بابا کا ہر کام کر کے دیتے تھے۔ کبھی کسی کو ان سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوئی، نہ اسکول سے ان کی کبھی کوئی شکایت آئی، نہ کبھی ٹیوشن سے آئی، نہ کبھی دادی نے شکایت کی کہ یہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دونوں بچے بہت اچھے سے رہتے تھے، کھیل میں بھی بہت اچھے تھے، پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے۔ بس یہ جو زائرہ تھی نا، اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات تھی، اور وہ بات کیا تھی کہ جب مما اس کو نماز کے لیے آواز دیتی تھی تو کہتی تھی ماما میں پڑھ رہی ہوں، ماما میں پڑھ کے آتی ہوں۔ اور جب مما اس کو دوبارہ آواز دیتی تو وہ کہتی مما ابھی تو میں کھیلنے آئی ہوں، ابھی سے آپ نے مجھے بلا لیا۔ جب مما نماز پڑھتی تو پھر آواز دیتی آؤ بیٹی نماز پڑھو، مما ابھی تو میں کھیل رہی ہوں، تھوڑی سی دیر میں پڑھ لوں گی۔ پھر جب بابا نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ماما دوبارہ آواز دیتی بیٹی بابا کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ اچھا ماما تھوڑی دیر میں پڑھتی ہوں۔ کبھی کبھی تو وہ پڑھ لیتی تھی اور کبھی کبھی وہ پڑھتی ہی نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو وہ جلدی جلدی بھاگ بھاگ کر آ جاتی تھی، وقت پہ نماز پڑھ لیتی تھی، اور کبھی کبھی تو بس وہ نماز کو گولی کر جاتی تھی۔ اور اس دن بھی ماما نے اس کو نماز کے لیے بلایا، بیٹی نماز پڑھ لو، ماما آتی ہوں، ماما آتی ہوں۔ اور وہ ماما کو بس یہی کہ ماما میں ابھی آتی ہوں، ماما ابھی آتی ہوں، لیکن اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ بس یوں ہی وہ بیٹھی رہی، کھیلتی رہی اکیلے اکیلے، یہاں تک کہ رات کا کھانا کھا کے وہ سب لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اس نے دیکھا کہ بابا بھی سو رہے ہیں آرام سے، سکون سے، اور اس نے دوسری طرف دیکھا تو ماما سو رہی تھی، بہت مطمئن ہو کے سو رہی تھی۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ چھوٹی بہن بھی سو رہی ہے، اور تیسری طرف اس نے نظر ڈالی تو بھائی پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا، اور پھر اس نے بھی آنکھیں بند کی اور وہ سو گئی۔ ابھی اس نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اس کو زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی، چاروں طرف دیکھا، مما بھی سو رہی ہیں، بابا بھی سو رہے ہیں، بھائی بھی سو رہے ہیں، بہن بھی سو رہی ہے، پھر یہ کون رو رہا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کون ہے؟ کون رو رہا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کون ہو؟ ایک چھوٹی سی آواز آئی، اپنے پیچھے دیکھو نا، میں یہاں ہوں۔ اس نے پیچھے دیکھا تو ایک فیری کھڑی ہوئی تھی۔ کون ہو تم کیوں رو رہی ہو؟ میرا نام فیری ہے، مجھے تم نے رلایا ہے۔ میں نے رلایا؟ میں تو تم کو نہیں دیکھتی، میں تم کو نہیں جانتی، تم کون ہو؟ میں نے تو آج تک ایک مکھی بھی نہیں ماری ہے، میں آپ کو کیوں ماروں گی، آپ کو کیوں رلاؤں گی؟ مجھ کو تم نہیں مارا ہے، اتنی جول جول سے میرے سارے ونگز بھی ٹوٹ گئے ہیں، تم مجھے بہت مارتی ہو۔ نہ مجھے آپ نہیں مارا ہے، یہ دیکھو میرے ونگز ٹوٹ گئے ہیں، ان کا کلر بھی ختم ہو گیا، سارے وائٹ وائٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا رو نہیں، مجھ کو بتاؤ میں نے آپ کو کب مارا تھا؟ جب آپ نماز نہیں پڑھتی نا تو مجھے چوٹ لگ جاتی ہے، میرے ونگز ٹوٹ جاتے ہیں، میرے خون نکل جاتا ہے، میرے ہاتھ پاؤں میں بھی چوٹ لگتی ہے، اور میں پھر بہت روتا ہوں۔ بھائی میری نماز سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میری نماز سے آپ کا کوئی تعلق تھوڑی ہے۔ میں
मैं आपकी नमाज ही तो हूँ। जब आप मुझे छोड़ देती हैं तो मुझे चोट लगती है, मेरा खून खून हो जाता है। ये देखो कितना खून, देखो मेरे हाथ में भी खून है, मेरे विंग में भी खून खून हो रहा है, और ना मेरे पाँव से भी खून निकल रहा है, क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी ना, तो मुझे चोट लग गई। जब बच्चे नमाज नहीं पढ़ते ना तो उनकी नमाज पहली जख्मी हो जाती है और वो रोती है। और पता है क्या, इमाम ज़माना की नमाज भी ना आसमान पे वेट करती है कि कब ना बच्चों की नमाज आए और वो आसमान पर जाए। तो क्या तुम इमाम ज़माना की नमाज को इंतज़ार करवाओगी? अच्छा, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। थैंक यू फेरी, आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी। मैं अगर अभी नमाज़ पढ़ लूँगी तो क्या ये आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा, ये चोट ठीक हो जाएगी, खून रुक जाएगा? जी ज़ाहिरा, अगर आप मुझे नमाज़ पढ़ लेंगी ना तो मेरी चोट भी ठीक हो जाएगी, खून भी ठीक हो जाएगा, और इमाम ज़माने की नमाज मुस्कुर आएगी और मैं जल्दी से ऊपर चली जाऊँगी। ठीक है, सही है, तो मैं अभी नमाज पढ़ती हूँ। ज़ाहिरा जल्दी से उठी, उसने वज़ू किया और नमाज पढ़ ली। फिर उसके बाद उसने ऊपर देखा तो ऊपर उसको फेरी नज़र आई। उसने देखा अब तो फेरी बिल्कुल ठीक है, मुस्कुरा भी रही है, हंस भी रही है, उसके सारे पर ठीक हो गए हैं। फेरी ने ज़ाहिरा को थैंक यू कहा और ज़ाहिरा ने कहा मैं प्रॉमिस करती हूँ फेरी, आइंदा ना मैं वक्त पे नमाज़ पढ़ूँगी ताकि इमाम ज़माना की नमाज़ को मेरा इंतज़ार ना करना पड़े, मेरी नमाज़ का वेट करना ना पड़े, और सारे बच्चों की नमाज़ें जल्दी से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नमाज के पास चली जाएं। फेरी ने उसको थैंक यू किया और जल्दी से ज़ाहिरा ने सजदे में जाके सजदा शुक्र किया। अब जैसे ही सजदा शुक्र से सर उठाया, देखा सामने मम्मा सॉरी, आइंदा ना मैं नमाज वक्त पे पढ़ूँगी, जैसे ही आप करेंगी ना मैं फ़ौरन नमाज़ पढ़ लिया करूँगी। मामा सॉरी। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी, तुम रात में इस वक्त नमाज़ पढ़ रही हो? मम्मा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आइंदा मैं कभी भी नमाज को ना देर से नहीं पढ़ूँगी। मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम्हें पता है कुरान में अल्लाह ताला नमाज के लिए क्या कहता है? मम्मा, कि अल्लाह कुरान में नमाज के लिए कुछ कह रहा है? अल्लाह ताला कहता है व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, सूरह ताहा आयत नंबर 24। अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरी याद में नमाज कायम करो। बेटा, हम लोग तो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, अज़ादार इमाम हुसैन हैं, अब्बास का अलम उठाते हैं, इमाम हुसैन का मातम करते हैं। क्या आपको पता है हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज के लिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मम्मी जान? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी उहिब्बुस सलात, इन्नी उहिब्बुस सलात, मैं नमाज से मोहब्बत करता हूँ, मैं नमाज से मोहब्बत करता हूँ। मम्मा ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मेरी प्यारी बेटी, ये लिखा हुआ है इरशादुल कुलूब नामी किताब में और सफ़ा नंबर 214 पे। मम्मी मुझको तो याद भी हो गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी उहिब्बुस सलात, इन्नी उहिब्बुस सलात। मम्मी अब आप देखिएगा, मैं कभी भी नमाज नहीं छोड़ूंगी, सब काम छोड़ के सबसे पहले नमाज पढ़ूंगी। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, और जो फ़ैसला कर लिया है तो इस पे कायम रहना। और प्यारी बेटी, अपने वादे पर कायम रहने के लिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मदद मांगती रहना, उनके लिए सलवात पढ़ना और उनसे रिक्वेस्ट करना कि या इमाम मेहदी मैं अपने वादे पर हमेशा कायम रहूं। थैंक यू मम्मी जान, आइंदा से आप मुझे नमाज के वक्त नमाज पढ़ पाएंगी। चलो बेटा, रात बहुत हो गई, अब हम लोग सो जाते हैं, जल्दी सो जाएंगे तो फजर में जल्दी आँख खुलेगी। ठीक है मम्मी जान। अब दोनों दुआएं पढ़ते पढ़ते सो गए। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक सलवात पढ़कर इमाम ज़माना इस्लाम को हदिया कीजिएगा, और एक सलवात पढ़कर
آپ لوگ اس سلوات کو تمام شہدائے اہل بیت، شہدائے عزاداری، شہدائے کراچی، شہدائے پاکستان کی خدمت میں ہدیہ کر دیجیے گا، اور ایک سلوات میرے والد کے لیے بھی پڑھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔